General deductions. General deductions under section 80. In order to arrive at a taxable income or total income, an assessee can deduct the permissible deductions or the general deductions from 80C to 80U from the gross total income. How to arrive at the gross total income? Aggregate income of 5 heads is called as gross total income. Aggregate income is to be arrived at after considering the clubbing of income and setup of losses. So before arriving at the gross total income, we can adjust the clubbing of income and setup of income, and afterwards, after attaining the gross total income, then we have to deduct the general deductions under chapter 6A. So an assessee, being individual or HUF or firm or companies, can claim the deductions under this chapter. First, we can see the deductions under section 80C. 80C is you already nodidira alva third sem alli. An individual or HUF can claim deduction under section 80C in respect of the payment or savings. ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು he can claim the deduction under section 80C. For example, if he pays the LIC premium on the on the life of self, spouse and children. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ? 80C ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು LIC premium paid is eligible for deduction under section 80C. Next, provident fund contribution. Provident fund that are the statutory provident fund. Next, recognized provident fund, public provident fund, superannuation fund. But if the employee or the assessee contributes to the URP of unrecognized provident fund, then this is not eligible for deduction under section 80C, provident fund. Next, NSC, National Savings Certificates. Accrued interest on NSC, accrued interest on NSC. Next, principal amount of housing loan, repayment of principal amount of housing loan, tuition fees of children. Tuition fees of children restricted to 2 children. Tuition fees of children, it is not a donation, or the donation agbaradu, tuition fees matra. Next, any contribution made towards the mutual funds, term deposits in a scheduled bank for a minimum period of 5 years, and time deposit in time deposit in post office. Post office in time deposit madidare, amele deposit in the name of senior citizen. So these are all eligible for deduction under section 80C. The maximum limit ಎಷ್ಟು deduct ಮಾಡಬಹುದು? Rupees 1,50,000. ಹೊಸಗಿರಾ? Rupees 1,50,000 maximum deduction ಮಾಡಬಹುದು. For example, during the previous year, if an assessee pays a premium of rupees 60,000 on the life of himself, spouse and children, 60,000, and he contributes to the PPF, Public Provident Fund, for example, rupees 1 lakh, and tuition fees of children rupees 40,000. In this case, the total eligible amount is rupees 2 lakhs, but he can pay rupees 1,50,000 to the maximum. The deductions under section 80C restricted to rupees 1,50,000. Section 80CCE. Section 80CCE says that the deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD subsection 1 should not exceed rupees 1,50,000. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ದ ಜನರಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? 1,50,000. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು.
ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, NSC ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ accrued interest on NSC, repayment of housing loan and mutual funds, term deposits. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ repayment of principal amount of housing loan. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 while computing the income from house property. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 while computing income from house property. ಸೊ 80C ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80CCC ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if an assessee contributes towards the NPS new pension scheme ಅಥವಾ national pension scheme, NPS ಅಲ್ಲ, it is a pension fund. 80CCC relates to a pension fund set up by LIC. LIC ಅವರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಅಸೆಸಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he can eligible to claim deduction under section 80CCC, that is pension fund. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 20,000, ಇಲ್ಲೊಂದು 60,000, ಇಲ್ಲಿ 40,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,20,000, 1,70,000, ಸರಿ ಅಲ್ಲ, 1,70,000. ಬಟ್ he can claim ಎಷ್ಟು, to the maximum rupees 1,50,000. 80CCC together it should not exceed rupees 1,50,000. Next 80CCD. 80CCD regarding the contribution towards the NPS, new pension scheme. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು, ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? The person who is appointed after 1st January 2004 in the central government, he is not eligible to receive the pension after his retirement. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? 1st January 2004 ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ he is not eligible to receive the pension after his retirement. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1st January 2006, ಯಾರು 1st January 2006 ನಂತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು is not eligible for receiving the pension after their retirement. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ some percentage of salary is contributed towards NPS, new pension scheme. ಆ ನಂತರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಕೀಮ್, ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD ಅಲ್ಲಿ the assessee can eligible to claim deductions in respect of the employee's contribution under 80CCD subsection 1 and employer's contribution under section 80CCD subsection 2 and an additional deduction of 80CCD subsection 1B. ನೋಡಿ, the assessee, the employee can eligible to claim deduction under section 80CCD subsection 1. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? 10% ಆಫ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 10% ಆಫ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ 80CCD subsection 2 ನಲ್ಲಿ the employer's contribution is also eligible to deduction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್
50,000, PF 40,000, ಆನಂತರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ NPS ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 80,000 ಒಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80,000 ಒಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,10,000. ಸರಿಯಾ? 2,10,000. ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ATCCC and ATCCD subsection 1. ATCCD subsection 1. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹1,50,000. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, NPS ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 80,000. ಸೊ ಇದು ATCCD ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ATC ಒಟ್ಟು 2,10,000 ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1,50,000 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? 60,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 60,000 ಉಳಿತದೆ. ನೋಡಿ, 50,000 ಇದರಿಂದ 40 ಇದು 1,35. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು? 20,000 ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು 60,000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, an additional deduction of ₹50,000 to the maximum can be claimed under section 80CCD subsection 1B with reference to the employees contribution. Employers ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 10% ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10% ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ನೆನಪಾಗ್ತದೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,20,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 9,000 ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಬೇಕು? 10,000. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ದ ಅಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 13% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 13% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 30% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 13% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD subsection 2 the assessee can claim deduction in respect of employer's contribution to the extent of 10% of basic. 1,00,000 ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಆನಮ್. 13% ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1,00,000 13% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 13,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,13,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. 1,13,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು? 10% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್. ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು? 1,00,000. ಅದ್ರ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಮಾತ್ರ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ 13,000, ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಈಸ್ ₹10,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10% ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ an additional deduction of rupees to the maximum of ₹50,000 can be claimed by the assessee in respect of the contribution towards NPS. On the total deductions ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವನು 2,00,000, 1,50,000 ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ additional deduction under section 80CCD subsection 1B to the extent of ₹50,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರ್ತದೆ. An individual or HF can claim the deduction under section 80C. ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದಾ? ನೋ, ಅವರು 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 80D. ಅಸೆಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಅಸೆಸಿ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ HF. ಅಸೆಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ HF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
individual HF can claim deduction in respect of the medical insurance premium paid by him on the health of self, spouse and children and dependent parents. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Self, spouse, children and parents. Medical insurance premium on payment ಮಾಡಿದ್ರೆ the assessee can claim the deduction under section 80D. In order to avail the deduction, there is one condition. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the premium must be paid through check. If the cash payment is made, then the deduction is not availed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀರ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಥ್ರೂ ಎ ಚೆಕ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ then the deduction is not available. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ in order to avail the deductions, condition ಏನು? The premium should be paid through check. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. An assessee can claim to the maximum of rupees 25,000 under this section. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು? 40,000 ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ he can claim ಎಷ್ಟು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ rupees 25,000. ಅವನದು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳದು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 40,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು? So the maximum of rupees 25,000. In addition to that, if he pays a premium of his parents, ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ he can claim to the maximum of rupees 25,000 or 50,000 as the case may be. 25,000 ಯಾವಾಗ? 50,000 ಯಾವಾಗ? If his parent is a senior citizen, then 50,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? 50,000. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ 25,000. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 25,000 ಸರಿಯಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆ 25,000. ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು ಅವಾಗ? rupees 50,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವಾ? rupees 50,000. ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೊಂದು 25,000. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ 50,000. ಟೋಟಲಿ 75,000. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ if any payment made towards the preventive health checkup ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದ? ಅದರಲ್ಲಿ rupees 5,000 is claimed as deduction under section 80D. ಅಂದ್ರೆ it is within the limit of rupees 25,000 or 50,000. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು 22,000 ಕಟ್ತೇನೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ನಂತರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ. 23,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್? 31,000 ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ 23, ಇಲ್ಲಿ 5, 28 ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ rupees 25,000. 25,000 ಒಳಗಡೆನೆ. ನಾನು ನೋಡಿ 18,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತೇನೆ, 7,000 ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, 7,000 ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? 18, 7, 25,000 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದು 18,000, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. ಸೊ 18 ಪ್ಲಸ್ 5 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 23,000 ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ that can be claimed as deduction within the limit of either 25,000 or rupees 50,000. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ 50,000 ಒಳಗಡೆ, 50,000 ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 25,000. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ
Assessee can claim deduction under section 80D in respect of the medical insurance premium paid on the health of self, spouse and children, and also he can claim an additional deduction if he pay a premium on the health of his parents. The maximum limit either 25,000 or rupees 50,000. ಈಗ ನಾನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? So the maximum rupees 50,000. ಗೊತ್ತಾ? And preventive health checkup expenses can be claimed as deduction to the extent of rupees 5,000 to the maximum. Plus parent ಒಂದು ವೇಳೆ if the parent is not eligible to get insurance policy, ಕೆಲವು ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he incurs an expenditure for health purpose, ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗಲೂ he can claim the deduction to the extent of rupees 25,000 or rupees 50,000 even in the absence of insurance policy. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತವ್ರ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ the assessee can claim rupees 50,000. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ 25 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 50,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ assessee can ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲೇಮ್? ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 5,000 ತನಕ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇರಲಿ. ಸೊ 80D ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್, ಆನಂತರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐದರ್ 25,000 ಆರ್ 50,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಆರ್ rupees 25,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು 18,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು 20,000 ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 15 ಸೆಕ್ಷನ್ 80D. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80DD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80DD ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್.